Hello student, welcome in today's session. In last video, we have learned that respiration in different animals. What are the organs for respiration in different animals? That may be the plasma membrane, that may be their skin, that may be the book lungs, that may be the spiracles, that may be the book gills, that may be the external gills, internal gills, or the lungs or the cloaca. The different types of respiration we have learned in the last video. Today we are going to learn the human respiratory system. From the last video, the question arises why the large animals or why the higher organism need the special type of a system for any activity, for any metabolism. आपल्याला का गरज आहे का प्रगत अशा नर्वस कोऑर्डिनेशनची, प्रगत अशा रेस्पिरेटरी सिस्टीमची, मॉडिफाईड अशा डायजेस्टिव्ह सिस्टीमची, त्याच्याशिवाय आपण आपले काही कामं परफॉर्म करू शकत नाहीत का? Why we are needing the transport system or a circulatory system with our organs? We are having the organ system. You know that life is arising from a single cell. Cell unite to form a tissue. Tissue unite to form the tissue system. Tissue system unite to form the organs. Organs unite to form the organ system. And organ system unite to form the organism. But the higher organism just like us, that is the human being or any other mammals, birds or the reptiles, they are having the particular systems for any metabolic activity, just like the respiratory system, digestive system, the nervous coordination or the coordination, chemical coordination. We are having the excretion with the help of kidneys. We are having different organs for the different system. But how the lower organisms, they are carried out their respiration without transportation. We are knowing the what is mean by the transportation or the circulation. आपल्याला माहिती आहे की ब्लडच्या सहाय्याने आपण आपलं डायजेस्टेड फूड ब्लड मध्ये मिसळतो, स्मॉल इंटेस्टाइनच्या तिथे, आणि आपण इनहेल केलेला ऑक्सिजन हा पण ब्लड मध्ये मिसळतो, आणि हा ब्लड मध्ये मिसळलेला ऑक्सिजन थ्रू द लंग्स हा ऑक्सिजन आपण ब्लड मध्ये मिसळतो आणि तो प्रत्येक सेलला पोहोचतो. वाय वी आर नीडिंग द ट्रान्सपोर्टेशन ऑर सर्क्युलेशन विथ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? बिकॉज इन द लोअर ऑर्गॅनिझम सिंपल सेल और सिंपल सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, they are performing the procedure for the respiration. But we are having the different organs just like the lungs. We are having lungs, alveolar sacs, bronchus, bronchis, bronchioles for the respiration. आणि आपल्याला या सगळ्या अवयवांची गरज लागते, कारण हे सगळे अवयव ऑक्सिजनच्या संपर्कात आहेत आणि ऑक्सिजन आल्यानंतर ॲल्व्हेओलार सॅक्सच्या वॉलमधून हा ऑक्सिजन ब्लडमध्ये ॲड केला जातो. त्यामुळे आपल्याला ट्रान्सपोर्टेशन आणि रेस्पिरेशन दे आर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टीम that are merged in this chapter. या चॅप्टरमध्ये या दोन्ही सिस्टीम एकत्र का आपल्याला शिकवायला घेतलेल्या आहेत? कारण लंग्सच्या मदतीने ऑक्सिजन घेतला जातो शरीरात, पण तो ब्लडच्या मदतीने सगळीकडे पोहोचवला जातो. For the oxidation of food particles, for the oxidation of organic components, that is the fats, maybe the carbohydrate, maybe the protein, but it is with the help of oxygen. It is with the help of oxygen, means combustion of a food to gives the ATP, but oxygen is a main ingredient. त्याच्यामुळे ऑक्सिजन हा महत्त्वाचा फॅक्टर असतो. कुठल्याही ज्वलनासाठी ऑक्सिजन हा लागतोच. Today we are going to see the human respiratory system. मानवी श्वसन संस्था आपल्याला बघायची आहे, ज्याची डायग्राम बाजूला दिलेली आहे. ऑब्झर्व करा. मी तुम्हाला काही वेळ देईल ज्यामध्ये तुम्ही स्क्रीनशॉट काढून घेऊ शकता, आणि स्क्रीनशॉट काढल्यानंतर तो झूम करून तुम्हाला डायग्राम ऑब्झर्व करायचे. Then today we are going to see the some organs of the human respiratory system. But what is the function of a human respiratory system? It coordinates the respiration and circulation. श्वसन संस्था आणि सर्क्युलेशन किंवा ज्याला आपण ट्रान्सपोर्टेशन म्हणू, ह्या दोन्ही मिळून हेल्प करतात आपल्या बॉडीमध्ये श्वास घेण्यासाठी. दॅट ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ इन्स्पायरेशन, एक्सपायरेशन, and the third one is the exchange of gases. What is the function of human respiratory system? Inspiration or inhalation. What do you mean by the inspiration? It is taking the air which is rich in oxygen inside the lungs, inside the body, that is called as inspiration. अशी हवा शरीराच्या आत घेणं जी ऑक्सिजनचं प्रमाण ज्याच्यामध्ये जास्त आहे. आणि आपण ऑक्सिजनच का घेतो?
आपण हवेमध्ये नायट्रोजनचं प्रमाण जास्त आहे तरी नायट्रोजन का घेत नाही, या पाठीमागची कारणं आहेत आपल्या सेल मेम्ब्रेनची परमियाबिलिटी. जेवढं पाहिजे आणि जे पाहिजे तेवढंच आत घेते आपली सेल मेम्ब्रेन. आपल्या सेल मेम्ब्रेनला प्रत्येक गॅसचा एक डिफ्युजन कोएफिशियंट, डिफ्युजन रेशो दिलेला असतो. प्रत्येक गॅस हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडून लोअर किंवा लोअर कॉन्सन्ट्रेशनकडून हायर कॉन्सन्ट्रेशनकडे जेव्हा वाहतो तेव्हा त्याला एक डिफ्युजनचा रेशो असतो आणि आपल्या प्रत्येक सेलवर इफेक्ट करणारे प्रेशर असतात, डिफ्युजन प्रेशर असतं. त्यानुसारच कुठलेही गॅसेस आपल्या शरीरात येतात किंवा शरीरातून बाहेर पडतात आणि त्यामुळं आपण ऑक्सिजनचा, CO2चा प्रत्येकाचा एक डिफ्युजन प्रेशर कोएफिशियंट आहे आणि त्याचनुसार आपण ते गॅसेस शरीराच्या आत घेतो. आपण जी हवा आत घेतो त्यात ऑक्सिजन जास्त असतो, कार्बन डायऑक्साईड कमी, त्यातही नायट्रोजनही असतो आणि आपण जी हवा बाहेर सोडतो त्यात कार्बन डायऑक्साईड सोबत ऑक्सिजनही असतो पण खूप कमी प्रमाणात. कशाला म्हणू आपण? इन्स्पायरेशन, द intake of oxygen rich air inside the lungs or body, it is called as inspiration or inhalation. श्वास आत घेणं. What do you mean by expiration? It is the exhalation of air outside the body which is rich in carbon dioxide. अशी हवा बाहेर फेकणं शरीराच्या किंवा लंग्सच्या ज्यामध्ये CO2 जास्त आहे त्याला आपण काय म्हणूया? एक्सहेलेशन किंवा एक्सपायरेशन. आणि थर्ड वन फंक्शन काय? ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. By the inspiration and expiration, we exchange the O2 and CO2 with the air. We expel the CO2 and we inhale the O2. आपल्याला ऑक्सिजनची गरज आहे. झाडं जसं दिवसा कार्बन डायऑक्साईड आत घेतात आणि ऑक्सिजन सोडतात, रात्रीच्या वेळी ते कार्बन डायऑक्साईड सोडतात, तर तसं आपण दिवस आणि रात्र ऑक्सिजन आत घेत राहतो आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडत राहतो. तोंडाने आपण अन्न घेत असतो, त्याला पचवत असतो बाकीच्या ऑर्गन्सच्या मदतीने, डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच्या, आणि नाकाने आपण हवा आत घेतो जी रेस्पिरेटरी सिस्टीममध्ये पुढे फॉलोअप होते आणि त्या ऑक्सिजनला आपण फिल्टर करून कुठे पोहोचवतोय? ब्लडमध्ये. आणि हे ब्लडचे ड्रॉप्स, एव्हरी ड्रॉप्स ऑफ अ ब्लड, दे कॅरीज द ऑक्सिजन टू ईच अँड एव्हरी सेल. आणि प्रत्येक सेलला पचलेलं अन्न आणि ग्लुकोज म्हणजेच पचलेलं अन्न आणि ऑक्सिजन कोण पोचवतं? ब्लड पोचवतं. म्हणजेच ब्लड इट इज ऑर ट्रान्सपोर्ट medium, that is circulatory medium, blood provide the oxygen and an organic compound to the each and every cell of the body. That human respiratory system functions like inspiration, expiration and exchange of gases. We are needing the transportation or circulation which goes parallel with the respiration. आपल्याला गरज आहे श्वसनासाठी, आपल्याला काय हवंय? ट्रान्सपोर्टेशन किंवा सर्क्युलेशन हे हवंय. शरीरात घेतलेला ऑक्सिजन हा लंग्सच्या अल्व्हेओलार सॅक्स मधून ब्लड सोबत एक्सचेंज झाला पाहिजे. आपण इथे डायग्राम बघतोय, या अल्व्हेओलार सॅक्स मध्ये हवा खेळती राहते, ती हवा त्या बलून लाईक स्ट्रक्चर मधून ब्लड मध्ये डिफ्यूज झाली पाहिजे आणि मग ब्लडनी हा ऑक्सिजन घेऊन कुठे जायचंय? प्रत्येक सेलपर्यंत. ब्लडमध्ये एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे, आरबीसीज मध्ये हिमोग्लोबिन नावाचं प्रोटीन आहे जे ह्या ऑक्सिजनची गाडी आहे. इट इज द व्हेकल फॉर द ऑक्सिजन. ते ऑक्सिजनला घेऊन सगळ्या सेलमध्ये वाटत फिरतं. कोण? हिमोग्लोबिन. तर हिमोग्लोबिन हे ऑक्सिजनला घेऊन लंग्समधून प्रत्येक सेलपर्यंत जातं. Therefore, the circulation and respiration goes parallelly with each other. Then, the human respiratory system, it is divided into two parts. It is divided into two parts. Upper respiratory system and the lower respiratory system. जसं तुम्ही बघता श्वसनाचे आजारही जे असतात ते दोन प्रकारचे असतात. अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट डिसीजेस, अप्पर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट डिसीजेस URTD अँड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट डिसीजेस LRTD. तसं आपण बघू की श्वसन संस्थेचे महत्त्वाचे दोन भाग पडतात ज्याला आपण म्हणू अप्पर रेस्पिरेटरी सिस्टीम आणि लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टीम. The upper respiratory system consists of nose, nostrils, external nares, internal nares, nasal cavity or the nasal chamber, then the pharynx and the mouth cavity or the volar, buccal cavity, epiglottis. Up to this, these organ comes under the upper respiratory system. श्वसन संस्थेमधली वरची श्वसन संस्था. खालच्या संस्थेमध्ये काय येते? दॅट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टीम इट कन्सिस्ट ऑफ larynx, it consists of trachea, tracheal cartilage, it consists of right and
left bronchus, the main trachea divided into bronchus, and right and left lungs. Then right and left bronchs, right and left bronchioles, the initial bronchioles and the terminal bronchioles, and the last one, the balloon-like structure, that is called as alveolus, and finally the diaphragm. All these organs, which is initiated from the larynx, trachea, bronchus, right and left bronchus, like right and left bronchs, right and left bronchioles, and finally the alveolus or alveolar sacs, they are including the lower respiratory system. या पॉइंटच्या लॅरिंक्सच्या वरची सगळी अपर रेस्पिरेटरी सिस्टीम, खालची सगळी लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टीम. Human respiratory system divided into two parts. We are going to first study the upper respiratory system, which include the nose, pharynx. Nose आणि pharynx चे महत्त्वाचे काही भाग बघूया. Today we are going to see the three parts of the respiratory system. In that first, that is the nose. That we are starting the respiratory system from the nose. नाक हा महत्त्वाचा अवयव आपल्या श्वसन संस्थेमधला, ज्याने आपण हवा, बाहेरची हवा आत घेतो. शरीरात हवा आत घेण्यासाठी काय काय गरजेचं आहे? दॅट इज द प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम ऑफ लंग्स, आणि आपण तुम्ही इथे बघताय लंग्सच्या बाजूला रिब्स काढलेल्या आहेत. बोन्स ऑल्सो सपोर्ट इन द ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ते प्रेशर एक्झर्ट करतात, तेव्हा आत घ्यायला आणि बाहेर सोडायला मदत करतात. अगेन द मस्क्युलर curtain like structure, that is the diaphragm one, पडद्यासारखं एक स्ट्रक्चर आहे. and you are knowing that this human respiratory system, it is present in the head and thoracic region. head आणि thoracic region मध्ये human respiratory system present आहे. that it start with the nose. सगळ्यात फर्स्ट अवयव आपण बघतोय nose, and nose it is divided into, you can see the organs listed in this on the board. External nares, internal nares, nasal cavity, the mesenteric cartilage, vestibule, air conditioner of the respiratory tract, and the olfactory chamber. नाकांमधले एवढे अवयव आपल्याला बघायचे. The first one आपण बघूया. It is one of the cartilaginous muscular structure which having a two slits. दोन छिद्र आहेत आणि कार्टिलेजिनस बोन पासून, म्हणजे आपण म्हणू कनेक्ट टिश्यूचा एक भाग आहे कार्टिलेज, जो हाडासारखा आहे, पण मस्क्युलर पण आणि हाडासारखा असणारा भाग पण, जो दोन स्लिट्सनी बनतो, अशा भागाला आपण काय म्हणतोय? नोज म्हणतोय. जे बाहेरून आपण ज्याला नाक म्हणू, नाकाचे पहिले जे दोन ओपनिंग्स आहेत, दे आर कॉल्ड ॲज अ एक्सटर्नल नेअर्स विथ विच वी कॅन इनहेल द एअर, अँड the external nair continued into the internal nares. External nair कशात कंटिन्यू होतात? internal nares. Nares are the two opening of a nose. Nose चे जे दोन ओपनिंग आहेत त्यांना आपण nares म्हणू. Nose, it is a conical muscular cartilaginous structure which is having a two slits in it. आणि या दोन स्लिटला आपण एक्सटर्नली काय म्हणू? They are called as a external nair, and internally they are called as a internal nares. थोडंसं मध्ये जाऊन सेपरेट होण्याच्या आधीपर्यंत त्याला आपण काय म्हणू? इंटरनल नेअर्स म्हणू. आणि जिथे त्यांचं सेपरेशन संपतं, एक मोकळी जागा येते, त्या जागेला आपण काय म्हणू? दॅट इज कॉल्ड एज नेझल कॅव्हिटी. ठीक आहे. दॅट एक्सटर्नल लेअर कशाच्या कामाचे आहे? ज्याने आपण हवा आत घेतो आणि बाहेर सोडतो. ठीक आहे. देन इंटरनल लेअर्स, दे आर ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सलेशन अँड इनहेलेशन ऑफ एअर. अँड द कॅव्हिटी, that cavity provided with the nose, that is called as a nasal cavity or a nasal chamber. ज्याला आपण nasal cavity किंवा nasal chamber म्हणू. You can see the, इथे आपल्याला एक दिलं आहे mesenteric cartilage. Our two slits of a bone, आपली जी नाकाची दोन छिद्र आहेत ती कशाने जॉईन होतात? This bone like cartilage, this joins the two slits of a nose. एक्सटर्नल और इंटरनल नेअर्सला जॉईन करणारे कार्टिलेज आहे, ज्याला आपण काय म्हणू? मेसेमॉइड कार्टिलेज. कधी कधी नाकाचा हाड वाटतं म्हणून रायनिटिसच्या सर्जरी पण केल्या जातात, नेहमी वारंवार सर्दी म्हणून, ज्याच्यामध्ये सायनिटिस होतं, म्हणजे आपण म्हणू की शरीरात कफचं प्रमाण वाढतं आणि नाकाचा हाड वाढल्यामुळे होऊ शकतं. त्या नाकाच्या हाडाला आपण काय म्हणू? दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मेसेमॉइड कार्टिलेज. त्याला आपण मेसेमॉइड बोन किंवा मेसेमॉइड कार्टिलेज म्हणू. The external nares or the internal nares, they are separated by a cartilage called a mesemoid cartilage. या भागाला आपण mesemoid cartilage म्हणतो.
बघा, nose is provided with the two external slits that is called as external nares. They are opened into internal nares and they are continued into the nasal cavity or the nasal chamber. पुढची जी त्यांची जागा आहे जिथं आपलं बाहेरची नाकाची छिद्र किंवा आतून जे छिद्र पास होतात त्याच्या पुढची जी कॅव्हिटी आहे त्याला आपण काय म्हणू, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ nasal cavity or a nasal chamber. Then two slits of the nose, they are joined by the mesthemoid cartilage or mesthemoid bone. Next आपण बघूयात हे एक्सटर्नल नेअर टू इंटरनल नेअर हे जो भाग आहे, नाकाची छोटीशी जागा आहे दोन छिद्रांची, ती कशामध्ये कंटिन्यू राहते. द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ एक्सटर्नल नेअर टू इंटरनल नेअर, आपली नाकाची छिद्र कशामध्ये कंटिन्यू होतात, जो सगळ्यात पहिला भाग आहे जो इथून सुरू होतो ज्याला आपण काय म्हणू, इट इज कॉल्ड ॲज वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल, what do you mean by the vestibule? It is the proximal part of the nose. सगळ्यात पहिला भाग आहे जो कशाने सप्लाय होतो, इट इज सप्लाइड विथ द हेअर्स, जिथे छोटी छोटी केस असतात नाकामध्ये आणि कशासाठी असतात, इट ट्रॅप द एअर विच कंटेन द डस्ट. सगळ्यात पहिला भाग आहे नाकाचा ज्याला आपण काय म्हणूयात, इट इज कॉल्ड ॲज अ वेस्टिब्यूल और काय म्हणू आपण त्याला, इट इज प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल नेअर टू इंटरनल नेअर. एक्सटर्नल नेअर ते इंटरनल नेअरचा हा जो प्रवास आहे छोटासा 2 ते 3 सेंटीमीटरचा, त्याच्यामध्ये पहिला जो भाग आहे जिथून नाक सुरुवात होतं त्याला आपण काय म्हणूया, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ प्रॉक्सिमल पार्ट कॉल्ड ॲज वेस्टिब्यूल. वेस्टिब्यूल इट इज रिचली सप्लाइड विथ द स्मॉल हेअर्स इन इट. नाकामध्ये पहिल्या पार्टमध्ये काय छोटे छोटे केस आहेत जे काय करतात, इट ट्रॅप द डस्ट फ्रॉम द एअर और गॅसेस. जी काय हवा आपल्या बाजूला असते त्यामधले धुळीचे कण ट्रॅप करण्याचं काम हे केस करत असतात, ज्याला आपण वेस्टिब्यूल म्हणू, तिथे केस असतात. अँड वी कॅन गेट द फिल्टर्ड एअर. वेस्टिब्यूलचं काम आहे की एअर फिल्टर करणं, डस्ट ट्रॅप करणं किंवा कचरा नाकाच्या आत जाऊ न दे. देन सेकंड वन द कंडिशनर. पुढचा थोडासा भाग आहे एक्सटर्नल नेअर टू इंटरनल नेअरचा. इंटरनल नेअरचा ज्याला आपण म्हणू कंडिशनर किंवा रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, ज्याला आपण रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट म्हणू, एअर कंडिशनर्स म्हणू, की एअरला बॉडीला लागेल त्या टेम्परेचरमध्ये काय करणं, कन्वर्ट करणं. आपण घेतलेली हवा थोडीशी थंड असते, केसांमधून पास झाल्यानंतर हा जो रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट किंवा कंडिशनरचा भाग आहे इंटरनल नेअर्सचा, तो त्या हवेला काय करतो, गरम करतो. इट जस्ट वॉर्म अप द एअर विच इज एंटर्स इन टू द ह्युमन रेस्पिरेटरी सिस्टीम. जी हवा आत जाणार आहे तिला थोडंसं गरम करायचं म्हणजे ती हवा हलकी होईल, इझिली गेट ॲब्झॉर्ब्ड इन टू द अल्व्हियुलर साक्स. शरीराच्या टेम्परेचरप्रमाणे त्याला कंडिशनिंग करायचं म्हणजे आहे त्या कंडिशनपेक्षा त्याची कंडिशन बदलायची, शरीराला लागेल, ॲडॅप्टिव्ह होईल, ॲडजस्ट होईल, त्या स्वरूपात त्याला बदलायचं. नेक्स्ट वन द ऑल्फॅक्टरी चेंबर. थर्ड पार्ट आहे ज्याला आपण ऑल्फॅक्टरी चेंबर म्हणू किंवा सेन्सरी चेंबर म्हणू. इट इज सप्लाइड विथ द ऑल्फॅक्टरी इपिथिलियम. एक विशिष्ट प्रकारच्या सेल्स आहे तिथं ज्याला आपण ऑल्फॅक्टरी इपिथिलियम म्हणू. ब्रेनमधला एक भाग तुम्ही कोऑर्डिनेशनमध्ये दाबलेला थोडा बघितला असेल किंवा आता आपण बघूया ज्याला काय म्हणता येईल, ऑल्फॅक्टरी लोब्स, जे आपल्या फ्रंटल ब्रेनमध्ये येतात, सेरेब्रल कॉर्टेक्समधल्या फ्रंटल ब्रेनमध्ये येतात, फ्रंटल लोब्समध्ये येतात, ज्याला आपण फोर ब्रेन म्हणू, पुढचं ब्रेन म्हणू. तर ते काय ऑल्फॅक्टरी लोब्स आहेत. अँड यू आर नोईंग दॅट ऑल्फॅक्टरी लोब्स दे आर कनेक्टेड विथ द सेन्स ऑफ अ स्मेल. जे वासाशी निगडीत आहेत असे ब्रेनचे भाग ज्यांना आपण ऑल्फॅक्टरी लोब्स म्हणतो, तसं नाकामध्ये सगळे शेवटचा भाग आहे ऑल्फॅक्टरी चेंबर और सेन्सरी चेंबर. आणि आपण नाकाचं महत्त्वाचं काम बघतो की हवा आत घेणं, पण नाकाचं अजून एक काम आहे ज्याला आपण म्हणू गंध ओळखणे, वास ओळखणे. तर olfactory chamber supplied with the olfactory epithelium or sensory epithelium and they are related with the concerned with the sense of smell. आपल्याला जी वासाचं किंवा गंधज्ञान होत आहे, अरोमा समजतो आपल्याला, तो कशामुळे, या olfactory चेंबरमुळे. हेअर द नोज एंड्स. इथे एक्सटर्नल लेअर किंवा नेझल कॅव्हिटी काय होते, संपते. अगेन वी आर नोईंग दॅट फारिंक्स नावाचा भाग इथून सुरू होतो. तर वी आर रिवायझिंग द नोज. बघा, नोज इज रिचली सप्लाइड विथ इट इज अ 2 slits. It is a conical, muscular and cartilaginous projection over the face which is having the 2 slits which is called as the external nair. Their continuation is called as the internal nairs
and internal layers continued into the cavity or the space which is called as nasal chamber or nasal cavity, and that two slits of a nose, they are joined with the mesomoid cartilage. Then the internal layer मध्ये तीन भाग आहेत. The proximal initial part of the internal layer called as a vestibule, and vestibule it is richly supplied with the small hairs which filtered the dust from the air, हवेला स्वच्छ करणे, डस्टला ट्रॅप्ट करणे, हे कुणाचं काम आहे? वेस्टिब्युलचं काम आहे. देन द कंडिशनर, एअर कंडिशनर किंवा आपण काय म्हणतो रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट. The next part of the internal layer, it is called as a conditioner, which conditioning the air which is go or enter inside the body. It warms up the air. ते हवेला थोडंसं काय करतं? गरम करतं. देन बघा आपल्याला जास्त इन्फेक्शन झालं सर्दीचं, म्हणजेच रायनो व्हायरसचं किंवा कुठल्या बॅक्टेरियाचं, देन हीच एअर खूप गरम व्हायला लागते, कारण या गरम एअरनी ते बॅक्टेरिया मरतील, असं शरीराचं मेकॅनिझम असतं. देन olfactory chamber, the third part of the internal layer, it is called as olfactory chamber, and olfactory chambers, they are lined by the olfactory epithelium and that are related with the sense of smell. The next part of the upper respiratory system, that is the pharynx. Again, pharynx, they are the nasal cavity or the nasal chamber continued into the pharynx. The pipe-like muscular structures. तुम्ही बघा pharynxचे आपण महत्त्वाचे तीन भाग करूयात. ही नेझल कॅव्हिटी जी एंटर्ड होते, आता बघा नाकाच्या खाली तोंड आहे, बघल कॅव्हिटी आहे. द माउथ पार्ट इज देअर. नेझल कॅव्हिटी कंटिन्यूड इनटू द नाझोफॅरिंक्स. मी रेड डॉटनी दाखवलेला आहे आणि कंटिन्यूड एक डॉटेड लाईन मध्ये दाखवलेला आहे. तुम्ही थोडंसं झूम करून बघा डायग्राम्स. दॅट the pharynx present after the nasal chamber or nasal cavity called the nasopharynx. Naso means related with nose. Again, the mouth, तुम्ही बघा तोंडामध्ये काय काय असतं, लिप्स आहेत, टीथ आहे, then the tongue आहे, बोनी पॅलेट आपले टाळू आहे, बोनी पॅलेट नंतर आपल्याला पडजीभ माहिती आहे, मस्क्युलर पॅलेट आहे, देन तोंडाची कॅव्हिटी आहे जिभेच्या बाजूला. The mouth is supplied with which organs? Lips, teeth, tongue, bony palate. बोनी पॅलेट म्हणजेच टाळूची हाडांनी बनलेली आहे, टाळूच्या पाठीमागे पडजीभ आहे ज्याला उला म्हणू आपण, ती मस्क्युलर पॅलेट, आणि तोंडातली जी जागा आहे तिला आपण काय म्हणू, बकल कॅव्हिटी और ओरल कॅव्हिटी और माउथ कॅव्हिटी. आता बकल कॅव्हिटी और माउथ कॅव्हिटी जिथं एंड होते ते ऑरोफॅरिंक्स. नेझल कॅव्हिटी जिथं एंड होते दॅट इज नासोफॅरिंक्स. फॅरिंक्सचे तीन भाग पडतात, NOL. नॉल आपण ज्याला शॉर्टकट करूयात आपण. First nasopharynx, which is end with that nasal cavity. Buccal cavity ends with the oropharynx, and हा जो pharynxचा भाग आहे जो larynxच्या एरियात येणार आहे त्याला आपण laryngopharynx म्हणू. टोटल तुम्ही बघाल हा जो एरिया मी कलेक्टिव्हली दाखवलेला आहे, nasopharynx, oropharynx and the laryngopharynx, टोटल कॉल्ड as pharynx, ज्याला आपण pharynx म्हणू. हा भाग जिथं काय असणार आहे, टॉन्सिल्स असणार आहे की नाही, काय काय येतं बघा इथे. इट इज ऑल्सो हॅव्हिंग दॅट बकल कॅव्हिटी एंड्स इनटू वन पार्ट दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बुला. इट इज मस्क्युलर पार्ट. इट इज एक्सटेन्शन ऑफ मस्क्युलर पॅलेट. आपली जी टाळू आहे त्याच्या पाठीमागचा भाग थोडासा मऊ आहे. इट इज अ मस्क्युलर कनेक्टिव्ह टिश्यू विच इज एक्सटेंडेड ॲट अ लोअर साइड, खाली लटकलेली आहे. इट इज attached to the bony palate from the upper area. ती बोनी पॅलेटला वरच्या साईडला चिटकलेली आहे, खालच्या साईडला ती फ्री आहे. दॅट इज कॉल्ड ॲज बुला. तिला आपण पडजीभ म्हणू, टाळूजीभ म्हणू. तर आपल्याला खूप इन्फेक्शन झाल्यानंतर ती रेड होते कलरमध्ये, तिचं साईज वाढते कारण इट इज इन्क्रीजेस इन 3 to 4 times when it is infected. आणि पडजिभेच्या बाजूला आतल्या साईडनी काय, there are two lymph nodes which is full of WBCs. WBCs are scavengers of our body, ज्याला आपण काय म्हणूयात, टॉन्सिल्स म्हणूयात. टॉन्सिल्स they are full of WBCs, white blood cells जिथे खूप आहेत. they filtered the bacteria which is go inside the body. श्वसन संस्थेमध्ये जाणारे बॅक्टेरिया
फंगस ट्रॅप करणं कुणाचं काम आहे? टॉन्सिल्सचं काम आहे. म्हणून जेव्हा जेव्हा इन्फेक्शन होतं आपल्याला त्यांची साईज वाढते. ते काम करतात म्हणून ते थकतात आणि त्यांची साईज वाढते. आणि समजून घ्यायचं, दुखतोय घसा, फॅरिंक्स दुखतोय म्हणजे काय? टॉन्सिल्सचं इन्फेक्शन. जसं खूप कारणाने दुखू शकतो, पण तो इथे दुखत असेल तर इट इज अ टॉन्सिलिटीस, टॉन्सिल्सचं इन्फेक्शन आहे. आणि खूप जण इन्फेक्टेड झाले तर ते फुटल्या जातात, त्यांचं इन्फेक्शन वाढतं, ब्लड वेसल्स तुटतात आणि मग ते काढून टाकावे लागतात. ते काढून टाकल्यानंतर इन्फेक्शनचं प्रमाण वाढतं, इम्युनिटी काय होतं? थोडीशी कमी होते. द मेन इम्युनिटी पॉवर ऑफ द बॉडी, द एंटरिंग पॉवर ऑफ द बॉडी. जेव्हा बॅक्टेरिया एंटर करतात शरीरात तेव्हाच त्यांना ट्रॅप करणं हे काम आहे. एंट्री लेवलला जसं आपण बघतो बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स, BSF आहे आपलं बॉर्डर, तसं आपलं ते बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स आहे बॉडीचं, टॉन्सिल्स. दॅट Pharynx, they are the pipe-like extension which is initiated from the nasal cavity, that is called as nasopharynx. Buccal cavity ends into pharynx, that is called oropharynx. And that pharynx, they are again extended into a pipe-like structure up to the larynx. तुम्ही बघा, pharynx हा एक्सटेंड होतोय दोन पाईप-लाईक स्ट्रक्चरमध्ये. पाठीमागचा जो पाईप आहे तो कशामध्ये बदलणार आहे? that is food pipe, that is converted into food pipe or it is called as esophagus, जिथून अन्न जाणार आहे. आता बघा, तुम्हाला तुमची आई म्हणते की जेवताना बोलू नये, आहे की नाही? कारण काय लागतो? मग ठसका लागतो. जेव्हा आपण एअर बाहेर सोडतो तेव्हा आपल्याला बोलता येतं. आपण एअर आत घेताना नाही बोलू शकत. when we exhale the air, that time we can talk. आपल्याला बोलण्यासाठी हवा बाहेर सोडण्याची गरज असते. आता बघा, आपल्याला आपण जेव्हा बकल कॅव्हिटीमधून फूड खातो, नाकाने हवा आत घेतो, हवा ही इकडे ट्रकियामध्ये जात असते आणि अन्न हे फूड पाईपमध्ये जात असतं. बट वेन एअर एंटर्ड इन टू द pharynx, दॅट laryngopharynx, here the opening is guarded by the food pipe and the wind pipe. They are coordinated, ते सारखे बाजूलाच प्रेझेंट आहेत. आणि ही विंड पाईपवरची जी जागा आहे ती कुणी ऑक्युपाय केलेली आहे? दॅट इज ऑक्युपाइड बाय अ मस्क्युलर फ्लॅप लाईक स्ट्रक्चर. एक मस्क्युलर लीफ लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याला काय म्हणता येईल? दॅट इज कॉल्ड ॲज ग्लॉटिस. आणि त्या ग्लॉटिसवर एक कव्हर आहे, दॅट इज कॉल्ड इपिग्लॉटिस. म्हणजे जेव्हा तुम्ही बोलताय, तोंडाने अन्न खाताय, जर तुम्ही बोलताय तर तुम्हाला हवा बाहेर सोडण्याची गरज लागते. आता या ट्रकियामधून हवा एक्सेल होत असल्यानंतर तुम्ही खाताय, त्या टाइमला अन्नकण वर ढकलू लागतात आणि ठसका लागतो तुम्हाला. कारण एक लक्षात ठेवायचं, एक्सेलेशन इज नीडेड फॉर द स्पीकिंग. तुम्हाला बोलण्यासाठी कशाची गरज लागते? एक्सेलेशनची गरज लागते. वेन यू ईट द फूड, व्हाईल ईटिंग युअर फूड, प्लीज डोंट टॉक. म्हणजेच तुम्ही खाताना बोलू नये, कारण ठसका लागू शकतो. कारण बोलताना कशाची गरज लागते? एक्सेलेशनची गरज लागते. दॅट मीन्स वेन यू ईट द फूड, कीप काम युअरसेल्फ, शांत ठेवा स्वतःला. म्हणजे काय होईल? दॅट टाइम युअर ग्लॉटिस इज क्लोज्ड अप. जेव्हा तुम्ही बोलता तेव्हा ग्लॉटिस काय होतं? बंद होतं. म्हणजेच अन्नकण हवेच्या मार्गात जाणार नाही, त्याचा ठसका लागेल, तुमचं रेस्पिरेटरी ट्रॅक्टमध्ये कण गेले तर मृत्यूही होऊ शकतो. ठीक आहे? दॅट द pharyngeal openings into trachea, food pipe and wind pipe separated by a glottis, and they are covered with a flap-like structure called epiglottis. What is the function of epiglottis? It remains closed while eating. It prevents the entry of food particle into the wind pipe, that is the trachea. That it prevents the choking of food, choking of that trachea. घसा ब्लॉक होण्यापासून ते आपल्याला वाचवतं. नेक्स्ट ऑर्गन, दॅट इज द larynx, which is called as sound box or a voice box, which is specially designed for the sound production. तुम्ही थोडंसं फॅरिंगच्या खाल्यानंतर इथे थायरॉइड ग्लँडच्या इथे हात ठेवा. जेव्हा बोलताना जिथे व्हायब्रेशन जाणवतात, दॅट इज युअर साऊंड बॉक्स, दॅट इज द व्हॉइस बॉक्स और युअर larynx. दॅट इट इज अ मस्क्युलर स्ट्रक्चर. तुम्हाला माहिती आहे, तुमच्या विंड पाईपला बाजूने थायरॉइड ग्लँडनी काय केलेलं आहे? तुम्हाला वेढलेलं आहे. विंड पाईपला थायरॉइड ग्लँडनी असं पकडलेलं आहे. पण विंड पाईपच्या आतल्या बाजूला एक मस्क्युलर हॉलो स्ट्रक्चर आहे, पोकळ अशी मस्क्युलर मांसल जागा आहे, पोकळ, ज्याला आपण काय म्हणू? इट इज अ साऊंड बॉक्स विच इज डिझाईन फॉर द साऊंड प्रोडक्शन. ज्याला आपण इथे ट्रकियाचा हा भाग, ज्याला आपण थोडंसं रेड कलरने दाखवेल, इट इज अन हॉलो स्ट्रक्चर. इथे मी म्हणलेलं दाखवते, इट इज अन हॉलो स्ट्रक्चर विच इज सप्लाइड विथ द टू फ्लॅप्स, टू स्ट्रिंग्स, टू कॉर्ड्स, विच इज कॉल्ड एज अ वोकल कॉर्ड्स. हा टोटली मस्क्युलर भाग आहे. The pharynx present in the larynx area, that is called laryngopharynx. आणि हा larynx एक hollow भाग आहे. Larynx attached to the trachea by the hyoid bone. Hyoid bone
म्हणून तो ट्रकियाला काय अटॅच आहे. इट इज particularly a membranous and muscular structure. It is a hollow, membranous and muscular structure. बोनी भाग नाहीये हा, membranous आहे, muscular आहे आणि hollow आहे. मधली जागा पोकळ आहे आणि या पोकळ जागेत असे दोन कॉर्ड्स आहेत. दोन कॉर्ड्स आहेत तिथं जे हवा आली शरीरात की काय होतात व्हायब्रेट होतात. तुम्हाला माहिती आहे आपण हार्मोनियम असो किंवा तबला असो कुठलेही जे इन्स्ट्रुमेंट आहेत जे व्हॉइस प्रोड्यूस करतात साऊंड प्रोड्यूस करतात त्यांच्यामध्ये काय गरजेचं आहे व्हायब्रेशन गरजेचं. जसं आपल्याला कुणाचा आवाज ऐकू येतो आपला इयरड्रम आहे तो व्हायब्रेट होतो. जर त्याचं व्हायब्रेशन कमी झालं तर आपल्याला ऐकू येणार नाही. साऊंड वेव्ह प्रोड्यूस झाली पाहिजे व्हायब्रेशनसाठी. तर आपल्या लॅरिंग्समध्ये व्होकल कॉर्ड्स व्हायब्रेट झाले पाहिजे. 2 व्होकल कॉर्ड्स आर प्रेझेंट इन द व्हॅक्युमेटेड लॅरिंग्स बॉक्स. लॅरिंग्समध्ये 2 व्होकल कॉर्ड आहेत जे काय होतात व्हायब्रेट होतात. देर आर 2 स्ट्रिंग्स इन व्होकल कॉर्ड. ते असे असतात ते काय होतात थोडेसे हलतात हवेने आणि मग आवाज निर्माण होतो. देन दे आर इलास्टिक इन नेचर. इलास्टिक असतात कारण फ्लेक्झिबल इलास्टिसिटी प्रोव्हाइड विथ द फ्लेक्झिबिलिटी. जर रिजिड असले असते तर ते हल्ले नसते व्हायब्रेशन प्रोड्यूस झालं नसतं. देन फॉर अवर साऊंड प्रोडक्शन कशाची गरज आहे लिप्स टीथ देन द टंग देन द नेझल कॅव्हिटी अँड बकल कॅव्हिटी दॅट अँड द टंग प्रोव्हाइड द मॉड्युलेशन. आपल्याला जीभ ही हवेला खेळती ठेवते. व्हॉइस तुम्ही बघाल काही आपले जे शब्द आहेत ते दातांनी निर्माण होतात काही टाळूनी निर्माण होतात काही लिप्सनी निर्माण. लिप्स प फ देन त टाळूनी निर्माण होतात. क ख आपल्याला लॅरिंग्सनी निर्माण होतात. ह्या सगळ्या अवयवांचा आपल्याला कशासाठी आवश्यक आहे साऊंड प्रोडक्शनसाठी. लिप्स टीथ टंग अँड द नेझल कॅव्हिटी प्रोड्युसेस द साऊंड. त्या सगळ्यांनी मिळून काय निर्माण होतो आपला आवाज निर्माण होतो. दिस इज द ब्रीफ explanation of these 3 organs that human respiratory system. It is divided into 2 parts, upper respiratory system, lower respiratory system. It allows the inspiration, inhalation of air, expiration, exhalation of air and the exchange of gases. It starts with the nose, external layers, internal layer, nasal cavity. It is joined with the mesenteroid cartilage, vestibule, conditioner, olfactory chamber. These are organs included in the nose. Then pharynx. It having the nasopharynx, oropharynx, laryngopharynx and the tonsils. And the larynx, they are the connected with trachea with hyoid bone. It is connected with the thyroid. That again the muscular membranous organ is there which is vacuumated, which is aerated, madhun rikama आहे तो. Then they are provided with 2 elastic vocal cord. They are string-like structure which produces the sound. And lips, teeth, tongue and nasal cavity, they are coordinatedly producing the sound. This is the revision of today's video. Please as a screenshot काढून घ्या म्हणजे तुम्हाला हे रिवाइज करायला सोपं जाईल. प्लीज ड्रॉ द डायग्राम ॲट युअर होम ॲज युअर होमवर्क. तुम्ही होमवर्क म्हणून आजची डायग्राम काढा ज्याच्यामध्ये खूप महत्त्वाचे आहेत. तर ह्या डायग्राममध्ये आपण एवढेच पॉईंट आज बघितले. बट द नेझल कॅव्हिटी, द नॉस्ट्रिल्स अँड द माउथ अँड द फारिंग्स. बट बिलो द फारिंग्स पुढच्या ह्याच्या व्हिडिओमध्ये काय बघायचं आपल्याला लॅरिंक्स, ट्रकिया, राईट अँड लेफ्ट ब्रॉन्कस, राईट अँड लेफ्ट लंग्स. एक लंग मी वरतून दाखवलेलं आहे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर एक लंग आतून. देन alveolar sacs, the bronchs, bronchioles, then thoracic cavity, diaphragm. This is a lower respiratory system जे आपल्याला बघायची आहे पुढे. ठीक आहे. That all for the today's video. Please like and share my videos and subscribe for my YouTube channel. Thanks a lot.